जम्मू कश्मीर जिला पुन्नस पिंड कलाई दे विच नसीबा बेगम जिसदा निकाह 1990 दे विच मुहम्मद यूसुफ खान दे नाल होया सी ते निकाह तो कुछ साल बाद सोहरे परिवार दे नाल लड़ाई कलेश रहन दी वजह करके 1992 विच पंजाब दे जिला लुधियाना दे मॉडल कलोनी गली नंबर 3/0 किराए दे मकान विच रहन लग पए ते पिंड दी जो जमीन नसीबा बेगम दे सौरा जो कि मुहम्मद हुसैन अपने हत्थी जमीन दी वंड कर दित्ती ते मैं नसीबा बेगम ने अपनी जमीन अपने दियोर नूं ठेके ते दे दित्ती। ना ही सानू जमीन दी कोई भी ठेके दी वसूली दित्ती ते उल्टा साडी जमीन ते कब्जा कर लिया गया ते मेरे घर वाले नूं जानो मारन दीयां धमकियां दित्तियां जा रहीआं ने। किरपा करके मैं जम्मू कश्मीर दे प्रशासन नूं बेनती करदी हां कि मैनूं इंसाफ दिता जावे, जमीन मैनूं वापस दित्ती जावे। APD न्यूज़ आवाज़ पंजाब दी देख रहे सारे दर्शकों का रोशन मल दे वल्लों हार्दिक स्वागत है। सो अज असीं लुधियाना के मॉडल कलोनी गली नंबर 3/0 दे विच जिथे कि मुहम्मद यूसुफ जिथे कि वो किराए ते रह रहे हैं। सो उन्हां दे परिवार दे विच अज बैठे हाँ। तुसीं देख रहे हो कि जिहड़े कि इत्थे दे मौजूदा सरपंच ने वो भी इस टाइम मौजूद ने और उन्हां दे परिवार दे मैंबर भी बैठे ने और जिहड़े इस मुहल्ले दे वसनीक ने वो भी इत्थे बैठे ने। सो इन्हां दा इत्थे बैठण दा कारण ये है कि जो मुहम्मद यूसुफ खान जो कि जम्मू कश्मीर जिला पुंछ पिंड कलाई दे रहण वाले ने जो कि जिन्हां दा विआह 1990 दे विच होया सी और परिवार दे नाल कुछ लड़ाई झगड़ा होने दे करके जो कि 1992 दे विच अपना पिंड छड्ड के इत्थे लुधियाने दे पंजाब दे जिहड़ा कि जिला लुधियाना शहर दे विच इस टाइम किराए ते रह रहे ने। सो आपां उन्हां दे नाल गल करदे हां। मिठिया और रफीक जी, दूजे का नाम आजम जी और मेरे तो छोटे भरा जी उन्होंने ब्याह मैं कराया पहले सारे तो पहले जी। जिहड़े मैं 3-4 साल बाद ब्याह किया उन्होंने मैंने बहुत तंग किया जी और इतना तंग किया जी मजबूर कर छड़िया मैनू घरों कढ़िया जी तो वो छोड़ के मैं उन्होंने मैं तंग पै गया इत्थे लुधियाने चले आए जी। बस इतनी हो और तुहाडे इत्थे आउण दा जिहड़ा मकसद आने का मकसद जिहड़ा मेरा उन्होंने भरावां का मकसद जी उन्होंने मैंने तंग किया और इतना तंग किया जीना मेरा आराम तुहाडे फादर साहब दा की नाम है तुहाडे? मोहम्मद सिंह। ते उन्हां दे मतलब किन्ने विआह किन्ने होए सी? ब्याह 2 होए सी 3 भरा दूजे ब्याह जिदा ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਗਮ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? रेशमा ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਬੇਗਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? उन्होंने केसरा भी ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਔਰ तीन बच्चे पहली बेगम थी ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ? उनके 4 बच्चे 2 मुंडे ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੇਗਮ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नसीबा बेगम है, डिस्ट्रिक्ट पुंछ ज़िला कलाई दी रहने वाली हाँ। ज़िला पुंछ कलाई दी रहने वाली हाँ। मेरा ब्याह सन 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ मैं 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ कि मैनू परेशान हो के घर छड्ड के आना पिया। इन्ना परेशान करता मतलब मेरे नाल बदतमीजी करते सी। कदी मैनू उन्होंने वड्डी भरजाई नहीं मन्निया कि अजे कि मैं सारियां तो वड्डी सी। ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? मेरे सहुरा साहब का नाम मोहम्मद हुसैन है जी जी। और इस टाइम मौजूद ने वो? हाँ जी हाँ जी मौजूद हैं। वो बजुर्ग हैं मतलब काफ़ी उम्र उन्होंने हो गई है। और ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਾਜ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੋੜਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਤਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆ ਉਹ ਚੇਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਛ ਸਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੇਵਰ ਹੈ ਰਫੀਕ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿਓ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਈ। 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਕੁਝ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਲਿਆਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ? ਮੂੰਹ ਲਿਆਜ਼ੀ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕੋਈ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਬ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਮਾਰਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਲਟਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਸਲ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਹੁਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਸੋਤੀਲੀ ਸੱਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਸੱਸ ਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਭਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਦ ਵਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਬਦਲ ਲਏ, ਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਕਿ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦੀ ਭਰਾ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 3/0, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਸੀਬਾ ਬੇਗਮ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਰੋਸ਼ਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਡਲ ਕਲੋਨੀ ਨਗਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀ ਨਸੀਬਾ ਬੇਗਮ ਜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਗਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਨਗੋ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
1990 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਿਓਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸ਼ੇਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨ ਮਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।